बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਿੰਧੂ ਪੀਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਝੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਸ਼ਕ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਦੇ ਚੂੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਰਾ ਉਸ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਕਬਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਸ਼ੌਕ ਆਫ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ। ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਗ ਪਰੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਅਕਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜਾ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਬਾਰ ਇਸ਼ਕ ਸਾਦਕ ਮਾਈ ਹੀਰ ਵਾ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਇਹਦੀ ਵਿਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ये माई हीर की असल च स्टोरी है कि? देखें, माई हीर जो है वो पैदा हुई थी जिस तरह से बताया जा रहा है ना, ये 876 हिजरी है, ये बामुताबिक 1456 ईस्वी बनता है। वो जो दौर था इधर हिंदुस्तान बरे सगीर में वो बहलुल लोधी का दौर था और उसमें पैदा हुई। और सैयद कबीर शाह साहब जो कि सैयद जलाल बुखारी के फरसांद थे, वो स्यालों के ख़ानदान जो है उनका मोतक़िद था, वो उनके पीर थे। तो चूचक स्याल जो है जिसकी बेटी है ये माई हीर, और उसके यहाँ औलाद नहीं होती थी, तो फिर वो आए, उन्होंने दुआ की और उसके बाद उनके यहाँ औलाद पैदा हुई और ये पली बड़ी। इसका एक भाई मल खां था जिसने बाद में आकर जंग को फतह किया और उसके बाद जंग पर कब्जा किया। ये चूँकि दौर जो है सल्तनत मुगलिया से आगे का दौर है और सल्तनत मुगलिया जो है वो 1556 ईस्वी में हुई थी और 1556 ईस्वी जो है वो ज़हीरुद्दीन बाबर का दौर था। तो उसमें ये जो है उससे कबल थोड़ा वाक़या है। अच्छा, यहाँ पर इसकी जो रिसर्च और हम तहकीक करें तो तहकीक ये इस तरह से आती है। तो क्या 1456 हिजरी में 1456 ईस्वी में जो विसाल हुआ था माई हीर का, तो उसमें उसका कितना जिक्र मिलता है, हम ये देखते हैं। उसका जिक्र मिलता है मुख्तलिफ, हमें देखना पड़ेगा जो उस वक्त के सूफी बुजुर्ग थे उनका कलाम शोरा थे या सूफी बुजुर्ग थे, या फिर जो सिखिज्म है उसके जो पंजाबी के उनके जो बुजुर्ग थे या उनके जो राइटर थे या लिखारी थे, दानिश्वर थे, या उनमें क्या लिखा आ रहा है। उसमें यह है कि देखें, सबसे पहले तो शाह हुसैन ने अपने कलाम में इसका जो है जिक्र किया, वो 1538 से 1599 के दौरान शाह हुसैन जिंदा रहे, उसमें भी हीर रांझे का जिक्र है। उसके बाद जो है भाई गुरदास जो है वो 1551 से लेकर 1629 में थे, उनके कलाम वगैरह में भी इसका जिक्र है। गुरु गोबिंद सिंह के कलाम में भी 1696 में, 10वें ग्रंथ में, फिर बुल्ले शाह का दौर है उसमें भी इसका जिक्र इनका मिलता है। पीलों के हाफिज बरखुरदार, हरिदास हरियार, बहुत सारे जो है, तो उसमें से हम ये अखज़ करते हैं कि ये 568 साल पहले इनका विसाल हुआ था, 568 साल। अब यहाँ पर आगे चलकर जो वारिस शाह वाली बात है ना, वो भी मैं आगे बताता हूँ, वो जैसे आप सवाल करेंगे तो हम आपको बताएंगे। तो ये इसकी जो तहकीक है ना वो यहाँ से पता चलता है। जब इन तमाम दानिश्वर कलमकारों शायरों ने लिखा तो उसके बाद इसकी हकीकत अयां हो जाती है कि ये वाकया ओरिजिनल है, असली है, फर्जी किरदार नहीं है। अच्छा, एक गल सुनी जाती है कि एक वारिस शाह दी हीर, एक रांझे दी हीर। क्या ये जिहड़ी वारिस शाह ने हीर लिखी है ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ? अच्छा चौर साहब, एक तो मैंने पंजाबी नहीं आती, चूंकि नाजरीन हम लोग यहाँ पे जंग में मौजूद है और पंजाबी का जो झैली डायलैक्ट है, रचनावी झंगोची, हम लोग वो बोलते हैं जो जंग की है या खानेवाल कबीर वाला की। तो मैं कोशिश करूंगा, हमारे जो सिख दोस्त हैं वो भी देखते हैं चढ़ते पंजाब में, पंजाबी बोलने की मैं कोशिश करूंगा, उसमें आपको बताऊंगा।
देखें जो वारिस शाह ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੀਰ ਹੈ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ, ਚੁੱਕਿ ਰਾਂਝਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਰਗੋਦਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਹੀਰ ਜੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਕੋਟਲੀ ਬਾਕਰ ਜੋ ਜੇਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ 40 ਕੋਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਆਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੰਗਪੁਰ ਵੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੀਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੋਰਾ ਆਫਾਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਖਲੀਕ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਲੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੀਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮਲਕਾ ਹਾਂਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ 1757 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1767 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ 1970 ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਧੋ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਦੀਗਰ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹਾਂ ਛਾਲਾਂ ਫਾੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ। ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਬਰ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਕਾ ਫੋਲ। ਇੱਕ ਰੋਈ ਸੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੇ ਵੈਣ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉੱਠ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦਿਆ ਉੱਠ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ, ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਦੀ ਭਰੀ ਚਨਾਬ, ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਹੁਸਨ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਚੋਰ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੀਰ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਪਲਕ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਸ਼ੋਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਵੀ ਹੈ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਜਾ ਖਲਾਕ ਮਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਕਿਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲਾਮ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਔਰ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕਬਰ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੁਪੱਟਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਪਨ ਹੈ, ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਤਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਤਵੱਲੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ
ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਸ਼ਕ ਸਾਦਕ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਉਰਫ ਮੀਆਂ ਰਾਂਝਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਖਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤਮੀਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਵਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। मोहम्मद रमज़ान खादिम से। ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 5 साल तो। ਅੱਛਾ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਕਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, जी हाँ क्या इस मज़ार के अंदर बारिश आती है? जी हाँ, बारिश आती है सर। बारिश अक्सर ही हवाओं के साथ आती है, तिरछी आती है, साइडों पे आती है। ये स्लोप गुलाई में है, जब सीधी है ऊपर आती है। अच्छा, एक भी किया जाता है कि इस दी छत बनाई गई सी, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਮੀਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ उड़ जाती है। ये क्या हकीकत है? तारीख में है सर, हमारे आंखों के सामने नहीं बनी। कहते हैं भी 3 बार बराई और 3 बार गिर गई है। 3 दफा बनाई, हाँ गिर गई गिर गई तारीख है। में। जी जी। अच्छा, आखिरी ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਾਲ ਜਾਂ 300 ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਵਫਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 600 ਸਾਲ ਗਲਬਨ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। सर वही तारीख में जैनियन बात है, दुपट्टा बहर थी तो लोधी बादशाह को नींद में मिले, ख्वाब में कोई निशानी मिली है तो इनका रोज़ा बना है, तमीर हुआ है। वो जैनियन बात है। 550 साल कब्र कच्ची रही है, 100 साल हो गए पक्की हुई है। अच्छा, यानी कि एक दुपट्टा वाकई कब्र तो बाहर मौजूद है। जैनियन बात है। अच्छा, दूसरा ये भी किया जाता है कि रांझा ਜਿਹੜਾ है वो भी इस कब्र के अंदर दफन जी हाँ, दोनों हैं। वे जिंदा पर्दा पोश है, रब से दुआ मंगी, जमीन खोल गई, दोनों जिंदा चले गए। तारीख ये चीज बताती है। अच्छा, इतने कितनी का आवाम आंदी रोजाना दी सर इतने बड़े लोग आने, बाहर तो लोग आने, लाहौर कराची पंजाब पूरा आंदे, पाकिस्तान गैर मुल्क तो लोग आंदे, इंडिया तो, कतर तो, ईरान इराक शाम तो, सऊदीया से बड़े लोग आते इन्हां दा हैं। इत्थे कोई मतलब सालाना मेला वगैरह भी जी हाँ, पहली मुहर्रम को 10 मुहर्रम तक इन्हें दा उर्स होंगे। गुरु पाक पतन शरीफ दा जन्नत अल्लाह बहिश्ती दरवाजा खुलदे, इत्थे भी रश होंदे। ते उमें अप्रैल च इंदा मेला होंदा जिला रक्की लानी शो वगैरह ते वो स्टेडियम है इनका हीर के नाम पे मशहूर। ये नाल ही स्टेडियम। जी हाँ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਪੱਟਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੀਰ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨੋਂ ਮਦਫੂਨ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਅਕਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।